भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं। चित्तदर्पणमार्जनं भवमहाधवाग्नि निर्वापनं श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसङ्कीर्तनं। नामकारे बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पितनियतस्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवं दृश्यं विहाजनेनानुरागः तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमान्येन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितं वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरतु की त्वयि। हे नन्दतनुजा किङ्करं पतितं मां विषमे भवाम्बुधौ कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलि सदर्शं विचिन्त्य नयनं गलदश्रुधारय वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकेर्निचित्तं वपुः तव नाम ग्रहणे भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं
गोविन्द विरहे नमः आस्तिष्ठवा पादरथां पिनस्तु मामदर्शनान् मर्महतां करोतु वां यथा तथा भाविततुलं पठो मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः मत्प्राणनाथस्तु सैव न परः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं। ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ 2ನೇ ಸ್ಕಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 35. ಸೋಹಂ ಸಮಾಮ್ನಾಯ ಮಯಸ್ ತಪೋಮಯಃ ಪ್ರಜಾಪತೀನಾಂ ಅಭಿವಂದಿತಃ ಪತಿಃ ಆಸ್ಥಾಯ ಯೋಗಂ ನಿಪುಣಂ ಸಮಾಹಿತಸ್ ತಂ ನಾದ್ಯ ಗಚ್ಚಂ ಯತ ಆತ್ಮಸಂಭವಃ. शब्दार्थ. सह अहम, myself, the great Brahma, samam naya mayaha, in the chain of disciplic succession. ಮೂವತ್ತೈದು ನಿನ್ನ ಆಗ್ಯಾದಿದೆ. 36ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತು. 36. ನತೋऽಸ್ಮ್ಯಹಂ ಚರಣಂ ಸಮೀಯೂಷಾಂ ಭವಚ್ಛಿದಂ ಸ್ವತ್ಯಯನಂ ಸುಮಂಗಳಂ. यो ह्यात्ममाया विभवं स्म पर्यगात् यथा नभः स्वान्तं अतापरे कुतः. शब्दार्थ. Natah, let me offer my obeisances. Asmi, am. Aham, I. Tat, the Lord's charanam, feet. Samiyusam, of the surrendered souls. Bhavat chidam, that which stops repetition of birth and death. Swasti, ayanam, perception of all happiness. Sumangalam, all auspicious.
Yaha one who, he certainly. Atma Maya, personal energies. Vibhavam, potency. Sma, certainly. Paryagat, cannot estimate. Yatha, as much as. Nabha, the sky. Swa anta, antam, its own limit. Ata, therefore. Apare, others. Kutaha, how. ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Therefore, it is best for me to surrender unto his lotus, unto his feet, which alone can deliver one from the miseries of repeated births and death. Such surrender is all auspicious and allows one to perceive all happiness. Even the sky cannot estimate the limits of his own expansion. So, what can others do when the Lord Himself is unable to estimate His own limits? ಮೂವತ್ತಾರನೇ ಶ್ಲೋಕ ಇವತ್ತು. ನಿನ್ನೆ 35 ಮಾಡಿದೆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ 35 ಯಾರು ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದದ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ 35ನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. 35ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಯಾರಪ್ಪ? ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟಿದ್ದು ಆ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಆಲ್ದೋ ಐ ಆಮ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಶುರು ಆಗೋದೇ ಅವರಿಂದ. ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹೆಸರೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಣ. ಇದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಏನಿದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್? ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರಾ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮಂತನದ್ದು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಅದಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜ, ನಿಮ್ಮ ಮುತ್ತಜ್ಜ, ಹಿಂಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ, ಮೊಮ್ಮಗ, ಬರೀ ಮಗ, ಇದೇನಿಲ್ಲ. ಅಂಶ ಪರಂಪರ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ ಸೆಮಿನಲ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಇದು ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರ ಅಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಪರಂಪರ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ, ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್, ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಜನರೇಷನ್. ಏನು ಜನರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಮಂತನ ಒಳಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಥರ್ಡ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ರೀಪ್ಪ ಅಂತ ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಿಂದಿಂದ ಎರಡು ಹಿಡಿದು ಥರ್ಡ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದರ ಹಿಂದಿಂದ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 100th ಜನ್ರೇಷನ್ ಆದರೂ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಇರಲಿ. ಇದು ಜನ್ರೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಈಗ ಇದು ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಇದೇಂಗಿದು ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್? ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋದರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೇರಿಕ. ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಭಾಗವತ ಕಥಾ, ಗೀತಾ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೇನಾದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರಾದರು. ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದರು, 10,000 ಶಿಷ್ಯಂದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ಅದೇ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇವತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ
ಪ್ರಭುಪಾದವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು. ಇದೇನಾಯ್ತು, ಈಗ ಜನರೇಷನ್ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕಂತ. ಇದು ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಅದರಿಂದ ಬರುವಂಥ ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ತದ್ವಿಜ್ಞಾನಾರ್ಥಂ ಸ ಗುರುಮೇವ ವಿಗಚ್ಚೇತ್ ಸಮಿತ್ಪಾನಿ ಶ್ರೋತ್ರಿಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠಂ. ಇದು ಜನರೇಷನ್ ಬೈ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಇದು ಪರಂಪರ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್. ಇದು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಧ್ವ ಗೌಡಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್ ಆಫ್ ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್. ಇದು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರದಿಂದನೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ವೇದಿಕ್ ನಾಲೆಜ್. ವೇದ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ವೇದ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ವೇದಾಂತ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅದು ಅದರೊಳಗೆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ಟಾನ. ಅದನ್ನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ತಿತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು, ತಿದ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದೇಶದ ಕಾನೂನು ನಾವೇನು ತಿತ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು? ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಬರ್ದಾರವರು, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನೇನೋ ಮಾಡಿ ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರೆಲ್ಲ ಇವರು. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ವೇದ ದೇವರಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವ್ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋರು? ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿದ್ದಿದ್ದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವೇದ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೇದ ನಿಂದೆ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ವೇದ ಏನು ಹೇಳ್ತದ? ಅಂದ್ರೆ ನಿಂದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಶಾಣೆ ಅದೇ. ವೇದ ಪ್ರಮಾಣ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೇದಿಕ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರ ಗಡಬಡ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಹೋಯ್ತು. ಪರಂಪರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ತಾನೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು. 4.2 ನಾವ್ಯಾರು ಹೇಳೋರು? 4.2 ಗೀತೆನೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಕೃಷ್ಣ. ಏವಂ ಪರಂಪರಾ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಇಮಂ ರಾಜರ್ಷಯೋ ವಿದು ಸಕಾಲೇನ ಮಹತಾ ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಈ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರದಿಂದಲೇ ತಗೋಬೇಕು. ಏನಾಯ್ತು? 5,000 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪರಂಪರದ ಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಭಗವಂತನೇ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ಅದನ್ನು. ಹೆಂಗೆ ನಷ್ಟ ಆಯಿತು? ಸಕಾಲೇನ ಮಹತ, ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 50 ಮಂದಿ 100 ಜನ ಇದ್ದಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ದೊಡ್ಡ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಬೇಕು ರೌಂಡ್. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಮ್ಮೆ ಯಾವಾಗಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ರೌಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಾನ. ಅವ ತನ್ನ ಬಲಗಡೆ ಕೂತಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಗ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೇಳುವಂಗಲ್ಲ, ಏನಾರು ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು, ಇದೇನೋ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅವ ಕೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಬಾಜುದವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನ ಬಾಜು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಕೋತ ಹಿಂಗೆ ರೌಂಡಾಗಿ ಹೊಳೆ ಬರೋದ್ರಾಗ ಬೇರೆನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಂದು, ಹೊಳೆ ಬರೋದ್ರಾಗ ಬೇರೆನೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ
ಕಾಲದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನಡುಕೆಲ್ಲ ಕೂಡಿದಂಥ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ 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 ಯೋಗೋ ನಷ್ಟ ಪರಂತಪ. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ನಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡ್ತು. ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೋಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನಗೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ಮತ್ತೆ ಪರಂಪರಾದ ಜ್ಞಾನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಾಳ ಜಾಗೃತಿ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೋ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ರೂಪಾದ ಹೇಳಿದ್ದು ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್. 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋರಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ. ಒಂದನೇದು ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್. ಬುಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೇದ, ಪುರಾಣ, ಭಾಗವತ, ಗೀತಾ, ಇದೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್. ಎರಡನೇದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಸ್ವತಃ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಾರಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ, ಸದಾಚಾರ, ಪ್ರಚಾರ. ಬರೀ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವತಃ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂದಿಗೆ ಜಪ ಮಾಡನ್ಬೋದು. ನಾವು ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ನಾವು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂದಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇನ್ನು ಬಂತಿನ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ. ನಾವು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ರಿ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ, ಸದಾಚಾರ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ. ಆಯಿತಾ? ಈಗ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಎರಡನೇದು ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೂರನೇದು ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ? ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅದ. ಈ ಶರೀರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಶರೀರೇ ನಮ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ರಿ ಶರೀರ? ನಮ್ದಲ್ಲ. ರೂಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರ, ವಿ ಆರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಯರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಾಡಿ. ಮನಿ ಯಾರ್ದು? ನಾವಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಗೆ ಇದ್ದೀವಿ. ಮನಿ ಮಾಲಕ ಬೇರೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಶರೀರ ಒಳಗೆ ಆತ್ಮ ವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಬರೇ. ಇದು ನಮ್ದಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರೇ ನಮ್ದಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಅಮ್ಮ, ಅಪ್ಪ, ಗಂಡ, ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು ಏನವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಟುಸ್. ಏನೂ ನಮ್ದಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ದೇನೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ, ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟ. ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮೂರನೇದು. ನಾಲ್ಕನೇದು ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್. ಏನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಓದ್ತೀವಿ, ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಅದರದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಾಳ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅದ. ಏನೋ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವೇನೋ ತಿಳ್ಕೊಂಡೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಹೇಳಬೇಕು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ನಡೆದದ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ. ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ನಡೆದ, ಎಲ್ಲ ಪಾಪದ ಕೆಲಸ ವಿಪರೀತ ನಡೆದದ. ಕಲ್ಪನಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ, ಆರು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಚಾರ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಒಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ ಈ ರೀತಿ. Therefore, it is the duty of every responsible Indian to broadcast the message of Srimad Bhagavatam all over the world. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಕರ್ತವ್ಯ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇರ್ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗೋಣ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ, ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ನಾಲಾಯಕ್ ಹಂಗಾಗೋಣ? ಬೇಡ. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದರದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಗಳು ಸತ್ಯ ಅದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೇ ದೇಖೋ ತಾರೇ ಕಹೋ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ್. ಯಾರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ರಿ. ಹಮಾರ ಆಜ್ಞಾ ಗುರು ಹೋಯ್ ತಾರ ದೇಶ. ಆಜ್ಞಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನದು? ಆರ್ಡರ್. ನಾವು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆರ್ಡರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಸುಮ್ಮನೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಟಿಲಕ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ತಲೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಡ್ಡಾಡೋದು, ಶೋ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿರಿ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲರಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಕಡಿಕ ರೂಪಾದವ್ರ ಪುಸ್ತಕರ ಹಂಚ್ರಿ. ಇದರದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು? ರೂಪಾದವ್ರ ಗುರುಗಳು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಓನ್ಲಿ ಅ ಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀಚ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಯಾರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಯಾರ ಅವರು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ನಾವು ಅಂಥದ್ರ ಬರೋಣ? ಸತ್ತ ಮೇಲಂತೂ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೀವಂತರೇ ಇದ್ದಾಗ ಸತ್ತವ್ರಾಗ್ಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಓನ್ಲಿ ಅ ಡೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೀಚ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಜೆಂಟ್. ತಗೊಂಡು ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡಿ. ಇಲ್ದಿದ್ದು ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ. ಎಷ್ಟು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿವಿ ಅಷ್ಟರೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ದಿದ್ದು ಏನಾರು ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಸೋದು ಇದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಮೆಗಳಾರ್ದು ರುಚಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಏನ್ರಿಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಎಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿನೋ ಅಷ್ಟರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾನು ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಸಕ್ಸೆಷನ್, ವೇದ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಅದ ಇದ್ದು. ಆಲ್ ಡು ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಆಲ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟೀಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇನ್ ಮಿಸ್ಟಿಕ್ ಪವರ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಯೋಗ ಸಿದ್ಧಿ ಒಳಗೂ ನಿಪುಣ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗ್ಯದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೇ ನನಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನಮಗೇನಾಗ್ತದೆ? ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, 12ನೇ ಶುರುವಾಗ್ಯದ. 11th ಚಾಪ್ಟರ್ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳಿದ, ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ದಾನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವು ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಗೋಬಿಟ್ಟ. ಎದರಿಂದ ಆಗ್ತದಂಗಾರ? 11.54 ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವಂ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ನೋಡ್ರಿ, ತೆಗೆದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ 11.54 ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು. 2 ದಾರಿ ನಮಗೆ. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಕೋ, ಮಾಯಾ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ, ಮಾಯಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ. ಮಾಯಾದಾಸ್, ಸದಾ ಉದಾಸ್, ಕೃಷ್ಣದಾಸ್, ಬಿಂದಾಸ್, ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್. ಭಕ್ತರು ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಜೀವನ, ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹ. 70 ವರ್ಷ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ರಿಪ್ಪ ಧಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಮರ, ಎಲ್ಲಿದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಹಿಂಗೆ ಯಾವುದೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹನೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಬೇಡ, ಅದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಕು, ಮಲ್ಕೋ ಹಂಗಾರೆ. 70 ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಬ್ಬರೇ ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋದ್ರು. ಕಲಿಬೇಕೆಲ್ಲ ಇವನ್ನ. ನಾವೇನು ಅಮೇರಿಕಾ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ. ಏನೊಂದು ಸೇವಾ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಾನ, ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು. ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಒಳಗೆ ಜಮಾ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ. ಮಂಗಳಾರತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆದ, ಅದು ಮಾಡಿದ, ಇದು ಮಾಡಿದ, ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದ, ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ಖಾತೆ ಜಮಾ. ಈಗ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಗವತ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಮತ್ತೆ ಜಮಾ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದಲ್ಲಿ.
ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ರಾವಣ ಭಾಳ ಶ್ರೀಮಂತ, ಸ್ವರ್ಣಲಂಕಾ, ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕಂತಾರೆ ಸ್ವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ, ಎಲ್ಲದ ಬಂಗಾರ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದ. ಇರಲಿ, ಅದು ರಾವಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಲಂಕಾ ಫುಲ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾವಣ. ವಿಭೀಷಣ ಅವನ ತಮ್ಮ. ನೋಡಿ, ಇದು ರಾವಣಂದ ಸಂಪತ್ತು, ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಕ್ಯಾಶ್, ಇಷ್ಟು ರೊಕ್ಕ, ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಮಾಯಾ ಇದೆ. ವಿಭೀಷಣ ಕಡೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಂಪತ್ತೊಳಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ವಿಭೀಷಣ. ರಾವಣ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಮಾಯಾ ಅಸೆಟ್, ಜಗ್ಗ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಲ್ಲ ಮಾಯಾ. ರಾವಣ ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಮಾಯಾ ಸೀತಾನ ಹರಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಯಾರ ಕಡೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿ 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 ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇನದೆಲ್ಲ ಮಾಯ, ರಾವಣಗತ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಸೆಟ್ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಬರೀ ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ನನಗೇನು ಬರ್ತದ ತಲೆಯಾಗಿ ಇಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದು ಸೇವಾ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕಲೀರಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಮತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಏನು ಕೊಡೋದು ಬಿಡೋದು ಅವನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾರು? ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಏನು ಬೇಕು ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟವ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ, ನಿನ್ನೆ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 54, 55 ಶ್ಲೋಕ 2 ಹಾಕ್ಯಾರಲ್ಲಿ. ಅದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ಮಾಮಭಿಜಾನಾತಿ ಯಾವಾನ್ಯಶ್ಚಾಸ್ಮಿನ್ ತತ್ವತಃ ತಥೋ ಮಾಂ ತತ್ವತೋ ಜ್ಞಾತ್ವ ವಿಶತಿ ತದಂತರ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ 18.54, 55 ಆಯಿತಾ. ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರಿ ಈಗ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋಣ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಅರ್ಥ? ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್, ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋ ಅರ್ಥ ಶರಣಾಗಿವಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಲ್ಟ್ರಿವಾಗ, ವಾರದಾಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಬಿಡೋದು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೊಡಿಬೇಡ್ರಿಪ್ಪ, ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೀವಿ, ಉಳಿಸ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅದ, ಇವತ್ತು ಅದ. ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳ್ಳರು ಬಂದು ತುಡುಗು ಬಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ, ಏನು ಬೇಕು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಸೈನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿ ಏನಿದೆ, ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತೀವಿ. ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತು ಅರ್ಥ ಸರೆಂಡರ್. ಯಾರಿಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಅನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಫೀಟ್. ಭಗವಂತನ ಚರಣ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿಬೇಕು. ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರ ಶ್ಲೋಕದ ಭಾಗವತದಲ್ಲೇ ಬರುವುದು. ಸಮಾಶ್ರಿತಾಯೇ ಪಾದ ಪಲ್ಲವ ಪ್ಲವಂ ಮಹತ್ಪದಂ ಪುಣ್ಯೋ ಯಶೋ ಮುರಾರಿ ಭವಾಂಬುಧೀರ್ವತ್ಸ ಪದಂ ಪರಂ ಪದಂ 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 ಯತ್ ವಿಪದಾಂ ನ ತೇಷಾಂ. ಯಾರ ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಪಡಿತಾರ ಅವರು ಈ ಭವಸಾಗರ ದಾಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರ? ಪರಂ ಪದಂ ಅರ್ಥ ವೈಕುಂಠ. ಮತ್ತು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪದಂ ಪದಂ ಅರ್ಥ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್. ಪದಂ ಪದಂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿಪದಂ ಡೇಂಜರ್. ಯಾವಾಗೇನು ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪದಂ ಪದಂ ಯತ್ ವಿಪದಂ ನ ತೇಷಾಂ, ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿಯಬಾರದು. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಟು ಸರೆಂಡರ್. ತಾತ್ಪರ್ಯ ದೊಡ್ಡದು, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು.
ಆಗಲಿ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ. To surrender unto His feet, which alone can deliver one from the miseries of repeated birth and death. ಕೃಷ್ಣನ ಚರಣ ಕಮಲದ ಆಶ್ರಯ ಯಾರು ಪಡಿತಾರೆ, ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಹರಿಂ ವಿನಾ, ಭಾಗವತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹರಿಂ ವಿನಾ ಮೃತ್ಯುಂ ನ ತರಂತಿ. ಯಾರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ ಹರಿ ಕೃಪಾ ಇಲ್ದ. ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನೀಗ? ಇದು ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗೋದು. ಮುಕ್ತಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಂ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ. ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿತ್ವಾ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು. ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡೋದು? ಇಂಥ ಶರೀರ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ ಆತ್ಮ ಬಂದ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯಥಾ ರೂಪಂ. 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿ ಭ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ತಗೋಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತಿ ಹಿತ್ವಾ ಅನ್ಯತಾ ರೂಪಂ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ವರೂಪೇನ ವ್ಯವಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ. ಜೀವರ ಸ್ವರೂಪ ನಿತ್ಯ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್. ಅದರಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋದು. ಮತ್ತಿಂಥ ಶರೀರ ತಗೋಬಾರ್ದು. ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾಗ ಏನದ? ಏನಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದ. ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡೋದು ಬಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮತ್ತೆ ಭೋಗದ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛಾ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಹುಟ್ಟು ಬರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ such surrender is all auspicious and allows one to perceive all happiness. ಗೀತೆದು ಕಡಿ ಸಂದೇಶ ಅದ. ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂ ತ್ವಾಂ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಏನಿದೆ? ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯದ ಇದು. 2 ಮಿನಿಟ್ನಾಗ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗುವುದೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಆಲ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲೌಸ್ ಒನ್ ಟು ಪರ್ಸೀವ್ ಆಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಕೆನಾಟ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಆಕಾಶಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದದ ಅನ್ನೋದು ಈ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅದರಂಗೆ ಭಗವಂತಿಗೆ ತಾನು ಎಷ್ಟು ಮಹಾನ್ ಇದ್ದಾನ ಅನ್ನೋದು ತನಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್ ಡೂ ವೆನ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅನ್ಏಬಲ್ ಟು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್? ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ತನಗೇ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನಮಗೇನು ತಿಳಿತದ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ವಿಭೂತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಅಥವಾ ಬಹುನೈತೇನ ಕಿಂ ಜ್ಞಾತೇನ ತವಾರ್ಜುನ ಬಿಷ್ಟಭ್ಯಾಹಂ ಇದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಏಕಾಂಶೇನ ಸ್ಥಿತೋ ಜಗತ್. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೂಡ್ಲಿಪ್ಪ ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಮುಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಅಂಶದಿಂದ by a single fragment of myself I pervade and support the entire universe. ಭಾಗವತದ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದವರು 1-2 ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲಿ. ಅನಂತ ಶೇಷ ತನ್ನ ಅನಂತ ಮುಖದಿಂದ ಅನಂತ ಕಾಲವರೆಗೂ ಆ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗೂ ಮುಗಿತಾ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. 2ನೇದೇನು ಕೊಟ್ಟ? ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಡಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ಯಾರು ಎಣಿಸ್ಬೋದಂತ. ಅದನ್ನು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಧೂಳಿನ ಕಣ ಯಾರು ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರು ಎಣಿಸ್ಬೋದು? ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರುವಂಥ ದಿವ್ಯ ಗುಣ ಎಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಪ್ರಭುಪಾದವರು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡೋಣ. Lord Brahma, the greatest of all learned living beings,
the greatest sacrificer, the greatest observer of all austere life, and the greatest self-realized mystic, advises us as the supreme spiritual master of all living beings that one should simply surrender unto the lotus feet of the Lord in order to achieve all success, even up to the limits of being liberated from the miseries of material life and being endowed with all auspicious spiritual existence. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರಿಗೆ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರ ಶುರುವಾಗುವುದೇ ಅವರಿಂದ. ಅವರೇ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಏನು ಉಪದೇಶ ಆಯಿತು? ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ದಾರಿಲ್ಲ. ಸರೆಂಡರ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್, ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಇದು ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಸರೆಂಡರ್ ಅನ್ ಟು ದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನನಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ರೂಪಾಯದವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನನಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣ ಆಗ್ರಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳೋದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ನನಗೆ ಶರಣ ಇಲ್ಲ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರಿ, ನಾನೇ ದೇವರು ಅಂದಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಶರಣಾಗತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. ಈಗ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಕಡೀ ಶ್ಲೋಕ, ಆಶ್ಲಿಷ್ಯವ ಪಾದಿರತಾಂ ಪಿನಸ್ತು ಮಾಂ ಅದರ್ಶನಾನ್ ಮರ್ಮಹತಾಂ ಕರೋತು ಯಥಾ ತಥಾ ವಾ ವಿದಧಾತು ಲಂಪಟು ಮತ್ಪ್ರಾಣನಾಥಸ್ತು ಸೈವ ನಾಪರ. ಅನ್ಕಂಡೀಷ್ನಲಿ ಯು ಆರ್ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದು ಸರೆಂಡರೇ. ಮುಂದೆ Lord Brahma is known as the Pitamaha or the father's father. A young man consults his experienced father about discharging duties. Father is naturally good advisor. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ತಿಳಿತದ? ತಂದೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಲ? ಹಾಂ, ಹಿಂಗೆ ಪಿತಾಮಹ ಯಾರು? ಭೀಷ್ಮರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರೇನು ಒರಿಜಿನಲ್, ಭೀಷ್ಮರ್ಕಿನ ಮುಂಚೆಕಿನವರೆಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮನೇ, ಅವರಿಗೆ ಪಿತಾಮಹ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲಿ ಸಂತರಣ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ, ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ ಕಲಿಕಲ್ಮಷನಾಶನ ನಾತಃ ಪರತರುಪಾಯ ಸರ್ವವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಂತ್ರ ಜಪಿಸ್ರಿ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ಮುಂದೆ ಇದು ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರ ಉಪನಿಷತ್ತು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಭುಪಾದರಲ್ಲಿ ತಾತ್ಪರ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾರೆ. ಪರಾಶಕ್ತಿರ್ವಿವಿಧೈವ ಶ್ರೂಯತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ ನ ಚ ಸಮ ಊರ್ಧ್ವ ಅಧಿಕ ನ ದೃಶ್ಯತೆ. ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜೀಸ್? ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಮಲ್ಟಿಫೇರಿಯಸ್ ಎನರ್ಜೀಸ್. ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಪವರ್ ಅದ. ಏನು ಪವರ್ ಅದ? ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಲ ಜ್ಞಾನ ಕ್ರಿಯಾ ಅದೇ ಮಾಡ್ತದೆಲ್ಲ ತಾನು. ನ ತಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಂ ಕರಣಂ ಚ ವಿದ್ಯತೆ. ತಾನು ಸ್ವತಃ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇವರಂದ್ರೆ ತನಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಆರಾಮನಂತ ಶೇಷ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ರಿ, ನಡೀತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವರ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ನಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತೀರಿ, ಹೋಗ್ರಿ ಅತ್ತಾಗ, ಆಫೀಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಿ, ಹೋಗ್ರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಂಗೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮಂಗಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಲೇಜಿ ಫೆಲೋಸ್.
ಭಗವಂತನ ನಿತ್ಯ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿನೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತಾ, ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಸರ್ವೆ ಇವನ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದ ಉದಾಹರಣೆ ಆಗಲೇ ಬಂತೀಗ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತಗೆ ತಂದೇ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ವಿಭೂತಿ ಅದ. One scientific man who had no belief in God was very much enthusiastic in making plans for his material existence, and therefore opened a hospital to save the living. But after opening the hospital, he himself died after 6 months. So one should not spoil his human life, which is obtained after many changes of bodies. ಇಲ್ಲೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಒಬ್ಬ ವೈಜ್ಞಾನಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ಬದುಕಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ. ಸಾಯಬಾರ್ದು ಜನ, ತಾನೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 6 ತಿಂಗಳದ. ಅರ್ಥ, ಜನ್ಮ ಆದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮರಣ ಬರುವುದೇ. ಬೇಕಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅವ ಇವು. ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕಿಂದ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ಪಕ್ಕ ನೆನ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಇದು ಕಷ್ಟ ಇದ್ದವ್ರಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ತಮ್ಗ ರೋಗ ಬಂದು ತಾವು ಸತ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸಾವು ಬರಬಾರ್ದಂತಂದ್ರೆ ಸಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ, ಜನ್ಮ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಇವರೆಲ್ಲ ಸಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊಂಟಿದ್ರು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದೀವಿ, ಸಾವು ಬರೋದೇ, ಮುಂದೆ ಜನ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ಮುಂದೆ ಜನ್ಮ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಯೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಏನೋ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಬಂದಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಬಾರದು. ಹೆಂಗೆ ಏತಾವಾನ್ ಸಾಂಖ್ಯಯೋಗಭ್ಯಂ ಸ್ವಧರ್ಮ ಪರಿನಿಷ್ಠಯ ಜನ್ಮಲಾಭ ಪರ ಪುಂಸಾಂ ಅಂತೆ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ. ಇದೇ ಒಂದೇ ದಾರಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಅವ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. Anyone denying the surrendering process as recommended both in the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam and all the matter in all authorized scriptures will be forced to surrender unto the laws of material nature. ನಾನು ಶರಣಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನ ಅಸುರ. ಇವತ್ತಿನ ಸಣ್ಣ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಚೋಟ ಅವ ಭಾಳ ಮೋಟ, ದೊಡ್ಡ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ದೇವ್ರು ಅನ್ಕೋತ ಹೋದ. ಎಂಥ ನಾಸ್ತಿಕಾಗಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೂ ಮರಣ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅರಿವು ಬರ್ತದೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಾವು ಬರೋ ಮುಂಚೆಗೆ ಕಂಬದಿಂದ ಏನು ಶಬ್ದ ಬಂತು, ಆ ಶಬ್ದ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ಭಯ ಬಂತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅಂಜೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಕೇಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭಯ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನರಸಿಂಹದೇವ್ರ ದರ್ಶನ ಆದ ಕ್ರಮೇಣ. ಏನಿದು ವಿಚಿತ್ರ, ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಾವುಗ ಬಂದಾನ? ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಇಂಥ ರೂಪ ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾನ. ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೀನಿಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ನಾಸ್ತಿಕಾಗಿದ್ದಾನಂದು ತಿಳಿತದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗೇನು ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾವು ಬರೋದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಪೇಪರ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸತ್ರ, ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ.
ಇವು ಸತ್ತವರೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಎದಕ್ಕೆ ಸತ್ತು? ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸತ್ತು. ಆ ಭಕ್ತರು ಸತ್ತರು, ಅವರು ಶರೀರ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದರು. ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಾವು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾವು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ. ಕಾಮನ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಏನು? ಡೆತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಮನ್. ಆದರೆ ಎಕ್ಸಿಟ್, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಸಾವು ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನಾಲೆಜ್ ಅದ ಇದು. ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಇದು 7.4 7.14 ಒಂದು 2 ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಪ್ರಪಾದರ್ದಾರೆ. 7.14 ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ? ದೈವೀಯೇಷ ಗಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಯ ಮಾಮೇವ ಯೇ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಾಮೇತಾಂ ತರಂತಿ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಮಾಯಾ. ಈ ಮಾಯಾದಿಂದ ಯಾರೂ ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು ಮುಂದೆ ಗತಿ? ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾಯಾ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗೋದು. ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮಾಂ ಏವ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಯಾರು ಶರಣಾಗ್ತಾರೆ ಮಾಯಾದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಯೋಗಿಗಳು, ತಪಸ್ವಿಗಳು ಮಾಯಾ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ದೇವರು, ನಾನೇ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಯಾ ಹಿಡ್ದ ಬಿಟ್ಟದು. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಮಾಯಾ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದು 7.14 ಆಯ್ತು. 15, 16 ಅವು ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ಕೋರಿ ನೀವು. 15ರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನನಗೆ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರ, ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ನನಗೆ ಶರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎರಡೂ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾನ. 15, 16 ಶ್ಲೋಕ. ಅದೇನು ಹೇಳ್ಕೊತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು. 7.4 ಭೂಮಿ ಆಪೋ ನಲೋ ವಾಯು ಕಮ್ಮನು ಬುದ್ಧಿರೇವಚ ಅಹಂಕಾರಿತಿ ಅಮ್ಮನ್ಯ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಷ್ಟದ. ಈ ಶರೀರ ಪಂಚಭೂತ, ಅರ್ತ್, ವಾಟರ್, ಫೈರ್, ಏರ್, ಈಥರ್, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಇವು 2 ಶರೀರದಾಗ ಆತ್ಮ ಬದ್ಧ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ? ದೇಹ ಬದ್ಧ. ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೋಟ್. ಈಗ ಶಕ್ಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೋಟ್ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ 2 ಡ್ರೆಸ್, ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ, ಒಂದು ಜಡ ಶರೀರ. ಆತ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಬದ್ಧ. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ therefore liberty, happiness and all good fortune can be attained only by surrendering unto the Lord, because He is full liberty, full happiness and full auspiciousness. ಕೃಷ್ಣ ಶರಣಾಗುವುದರಲ್ಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಲಾಭ. ಈಗೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ಚಿಕ್ಕ ಮಗು ಅದ, ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಆ ಮಗು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಊರಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಊಟ, ಬಾಟ್ಲಿ, ನೀರು, ಹಾಲು, ಗೀರು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಟಿಕೆಟು, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು, ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಮಗುಗೇನು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಚಾರ್ಜ್ ಅವನೇ ತೊಗೊತಾನೆ. ನಂದು ನಾ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಮಾಡ್ಕೋ ಹಂಗಾರೆ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಇಬ್ಬರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿದ್ರು. ಅಚಾನಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೇ ಎದ್ದು ಒಂದು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ಟ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ವಾಪಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳ್ತಾ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಯಾಕೆ ಎದ್ದು ಒಂದು 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಿಟ್ರಿ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಕೂತ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ? ಆವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಭಕ್ತ, ಪರಂ ಭಕ್ತ, ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಯಮುನಾ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದು ಬಿಟ್ಟಾನ ಅಂತೇಳಿ, ಅಷ್ಟು ಮಗ್ನಾಗಿಬಿಟ್ಟ. ಹಾಡು ಹಾಡ್ಕೋತ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಧೂಬಿ ಘಾಟ, ಅರ್ಬಿ ಎಲ್ಲ ಒಣಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಅರ್ಬಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ
ಲಕ್ಷಲೇ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟು ಮಗನೇ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಧೂಪಿ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ, ಅರ್ಬಿ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಡೆದು ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ನನ್ನ ಭಕ್ತಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ 2 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋದೆ, ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಹೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ನೀವು, ಹೊಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಬಂದ್ರಿ ಹೆಂಗಾರ. ನಾನು ಹೋದೆ ಅವನ ಭಕ್ತನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟರಾಗಿ ಭಕ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅವ ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರಾಗ್ತಾನ. ತಾನೂ ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟ. ತಾನೂ ಕಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಂತ. ನಂದೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಸಾರ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್. ಕೃಷ್ಣಗಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಾನೇ ತಗೋತಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ನಮ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತು ಅನಂತಂ. ಇದಷ್ಟು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ರೂಪಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತು ಅನಂತಂ? ಇದು ಒಂದಿಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ತು ಅನಂತಂ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕದ್ದದು? ಇದು ವೃಷಭ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ದು. ಜೈನರೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಭಾಗವತ ಪ್ರಕಾರ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದ ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾಹಂ ದೇಹ ದೇಹೋ ಬಾಜಾಂ ನಿರ್ಲೋಕೆ ಕಷ್ಟಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಅರ್ಹತೆ ವಿದ್ಭುಜಾಮಿ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಾಯೇನ ಸತ್ವಂ ಶುದ್ಧೇದಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿದೆ, ಇದನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡ. ಹೆಂಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಣಿ ಏನು ಮಾಡೋದು? ತಿನ್ನೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇರೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಇಂದ್ರಿಯ ಭೋಗ ವ್ಯರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದಿರಿ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಾನ ಕಾಮಾನ್ ಅರ್ಹತೆ ವಿದ್ಭುಜಾಮಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಂದಿನಾಯಿ ಯೋನಿ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತಾವೆ. ತಿನ್ನೋದು, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೆಕ್ಸ್ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಅದ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ, ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತಪಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಘು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು, ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ, ಇಷ್ಟು 2 ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಾರ? ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂದರ್ರಿ, ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ, ನೀರಾಗ ಹೋಗಿ ಕೂಡ್ರಲ್ಲಿ, ಉಣ್ಕಲ್ ಕೆರೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ? ಅಲ್ಲೇನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಉಣ್ಕಲ್ ಕೆರೆ. ಸೋಬಾರಿ ಮುನಿಗಳ ಹೋಗಿ ನೀರಾಗ ಕೂತರು ತಪಸ್ಸಿಗೆ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡೋದಂತೂ ದೂರ ಉಳಿತು. ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ಟೆರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಒಂದು ಲಘು ಹೇಳ್ರಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತದಾಗ ಎದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಬೇಡ್ರಿ, ಜಪ ಮಾಡೋದು, ಮಂಗಳಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ. ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ, ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂದಾರ? ಇದೇ ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ. ಎಂತೆಂಥವು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಡ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಏನಾರು ಮಾಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ತಪಸ್ಸು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ತಪೋ ದಿವ್ಯಂ ಪುತ್ರಕಾಯೇನ ಸತ್ವಂ ಶುದ್ಧೇದ್ಯಸ್ಮಾತ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೌಖ್ಯಂ ಅಥವಾ ಅನಂತಂ. ಅನಂತಂ ಎಂಡ್ಲೆಸ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅನುಭವ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಭುಪಾದ ವಾಣಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕಿರ್ತದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಗ್ರಂಥರಾಜ್ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಕಿ ಜಯ, ಶ್ರೀರಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಕಿ ಜಯ.